विद्यार्थी मित्रों, तो आज આપણે શરૂ કરી રહ્યા છે બીજું એટલે કે ત્રીજા નંબરનું પદ્ય ધોરણ 12નું છે। ટાટ ઉચ્ચતર માધ્યમિક એટલે કે ટાટ એચએસ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે આપણે કરાવી રહ્યા છે બાદલ કો ગીતે દેખ હે। આ કાવ્ય છે એટલે કે પદ્યની શરૂઆત કરી રહ્યા છે। વધુ વાતો ન કરતા સીધા આપણે આપણી એક મિનિટ ઓકે ચલો આપણે સીધી વાતો કરીએ છીએ। बादल को गीते देखा है। આજે એમના પણ જેમ દરેક પદ્યમાં આપણે કરતા રહ્યા છે કવિ પરિચય સાથે સાથે એમની કૃતિઓ અને ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે એ પ્રશ્ન આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનો છે। જ્યારે પણ કરીશું ત્યારે આપણે સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે કવિ કોણ છે, આ જે કાવ્ય કરી રહ્યા છે એ કઈ જગ્યાથી કયા અંશથી લેવામાં આવ્યું છે અથવા સંકલિત છે। આ ત્રણ વસ્તુ હંમેશા ધ્યાન રાખીને ચાલશું। અને પ્રકાર જે આપણે શરૂઆતમાં પ્રથમ વિડીયો કર્યો હતો ત્યારે જ મેં તમને અનુક્રમણિકા સાથે કરાવી હતી। રચના એનો પ્રકાર કયો છે, એના રચનાકાર કયા છે, તો જરૂરથી એક વિડીયો તમે એને જોઈ લેશો અને પછી તમે એને વારંવાર રિપીટ કરશો એટલે 1 માર્ક્સ તમારો કન્ફર્મ। હું એવું માનું છું ત્યાં સુધી તમારો 1 માર્ક્સ ત્યાંથી કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ કાં તો મેન્સમાં અથવા તો પ્રિલિમ્સમાં બંનેમાંથી કોઈક ને કોઈક એક જગ્યાએ જરૂરથી એક તો 1 માર્ક્સ તમારો હશે જ। તો વધુ વાતો ન કરતાં આપણે શરૂ કરીએ છીએ। બાદલ કો ઘીરતે દેખા હે આ કવિતા છે, પદ્ય છે અને લખ્યું છે નાગાર્જુને। કોણે લખ્યું છે? નાગાર્જુન। હવે એમના જન્મનો સમય જોઈએ તો જન્મનો સમય છે 1917 और मृत्यु 1998 એટલે કે 98। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। तो जानकारी એટલે एक मिनट ओके हाँ हिंदी के जनवादी, अब यहाँ जो हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल, ननिहाल एमનું घर છે એટલે કે એમનું બાળપણનું घर। ननिहाल सतलखा है, जिला मधुबनी और बिहार, राज्य बिहार में हुआ था तथा उनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। એમનું જે રાજ્ય છે એ બિહાર છે પણ નનિહાલ અને પૈતૃક છે એટલે કે એમનું જે પિતાનું જે ઘર છે તે નનિહાલ એટલે કે માતાનું ઘર છે। આવું સમજીને ચાલો કે આપણે સરદાર પટેલનું જેમ હતું ને તેમ એમનું બાળપણનું ઘર અને એમના પૈતૃક એટલે કે એમના પિતાનું ઘર। તો એમની પાસે આ નાગાર્જુન છે જનવાદી કવિ છે એટલે કે જનચેતનાની વાત કરે છે। એમને પૂરું નામ શું છે એટલે કે મૂળ નામ નાગાર્જુનનું મૂળ નામ આપણા માટે મહત્વનું છે। મૂળ નામ વૈદ્યનાથ મિશ્ર। એમનું શું છે યાદ રાખવાનું? वैद्यनाथ मिश्र। शिक्षा विषय का बात करें तो उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई है। अब इनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं तो नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची नये पौधे, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाक और हीरक तथा जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो और गरीबदास ये उपन्यास है। ज़्यादा उन्होंने उपन्यास लिखे नहीं, उपन्यासों की संख्या ज़्यादा है। फिर उन्होंने दूसरी कृतियों के बारे में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार बाहों वाली, रत्न गर्भा, ऐसी भी हमें क्या, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, फिर है इस गुब्बारे की छाया में आदि उनकी कविताएं हैं। उपन्यास और कविता संग्रह हैं। कविताएं नहीं, कविताओं का संग्रह यानी कविता के संग्रह। एक कविता संग्रह में एक से ज़्यादा कविताएं होती हैं तो ऐसे बहुत सारे कविता संग्रह। साथ में उन्हें निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में अपनी कौशल्य दिखाया है, यानी अपना लेखन कौशल्य उन्होंने दिखाया। नागार्जुन की मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है तथा हिंदी सेवा श्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त है तथा भारत भारती मैथिल शरण गुप्त सम्मान से भी सम्मानित किए गए हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं
उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है इसे समझ लेते हैं। तिब्बत यात्रा के क्रम में, यानी तिब्बत यात्रा कर रहे थे तभी इसी क्रम में हिमालय दर्शन भी करते हैं। हिमालय के दर्शन है। प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखकर वे कविता लिखते हैं। देखकर कवि के मन में जो सौंदर्य का जो उफान होता है, जो भावनाएं उभर के सामने आती, इसे ही कविता में ढाला गया है। तिब्बत यात्रा जब ये कर रहे थे उसी क्रम में तिब्बत की यात्रा के दौरान ही हिमालय के दर्शन भी करते नहीं, तिब्बत यात्रा के दौरान वे हिमालय की यात्रा भी करते हैं। उस हिमालय की यात्रा के दौरान हिमालय दर्शन से जो उसमें प्रकृति का जो निर्मल निश्चल रूप देखा, उसे ही उन्होंने अपने कविता में ढाला है। इसमें उन्होंने, कवि ने कहा है, मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों को गिरने का चित्रण किया है। तो कहीं इन्होंने झीलों में हंसों के द्वारा कमलनाथ खोजने का दृश्य, यानी हंस कमलनाथ के, यानी कमलनाभ है उसके खाने और ढूंढने का प्रयत्न, इसका वर्णन किया है। फिर तीसरा वर्णन किया है चीर विधय के बाद चकवा चकवी का मिलन और सेवालों की हरिदरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण, यानी रोमांटिक वातावरण की दृष्टि हमारे प्रणय चेतना को मुखर करता है, यानी हमारे भावनाओं को उजागर करता है। इसे हम, यानी 3 प्रकार के वर्णन, यहाँ देखो इसमें समझने वाली बात कौन सी। एक तो पहले कविता में हिमालय के दर्शन का इन्होंने, यानी हिमालय यात्रा की यहाँ चित्रण किया है। उसमें हिमालय में जो दर्शन, यानी जो चित्रण किया है उसमें कौन से, तो प्रकृति का निर्मल निश्चल रूप इसका, और इस प्रकृति के वर्णन में तीसरा है मानसरोवर में कमलों के ऊपर जो वर्षा बूंद गिरी है उसका, कमलनाभों को, वर्षा बूंद और कमलनाभ तथा हंसों को ढूंढना, यह दूसरा चित्रण है। तीसरा चित्रण है चीर विरह, यानी लंबा विरह, चीर यानी लंबे विरह का, किसका, तो चकवा चकवे के मिलन तथा उसके अंदर शैवालों की जो छाया बिछी हुई है। एक मिनट है, शैवालों की हरिदरी पर जो प्रणय कटाक्ष किया गया है उसका इन्होंने वर्णन, यह याद रखना, इन्होंने प्रणय कटाक्ष किया है, व्यंग्य है। और साथ में रोमांटिक, यानी रोमानी वातावरण का यह चित्रण किया है, वो भी कैसे, प्रणय चेतना का, प्रेम चित्रण। ठीक है, तो अब इसे बारी बारी समझने का प्रयत्न कर लेते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि कहते कि अमल यानी निर्मल, धवल यानी उजला सफ़ेद, धवल यानी स्वच्छ सफ़ेद, गिरी के शिखरों पर। अब गिरी कौन सा, तो गिरी यानी पहाड़, गिरी यानी पर्वत की चोटी, शिखर, पर्वत की चोटी पर बादल को गिरते देखा है। ऐसे मानो कि निर्मल और स्वच्छ सफ़ेद गिरी यानी पर्वत के शिखर पर बादलों को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसकी शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे मोती जैसे, ये छोटे छोटे हैं और कैसे दिखते हैं, मोती जैसे, उसके शीतल यानी ठंडे, तुहिन का अर्थ होता है तुषार यानी बर्फ, तुषार यानी बर्फ के कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, मानसरोवर में जो उगे हुए जो स्वर्णिम कमल है, कैसे हैं, तो उन स्वर्णिम यानी सोने जैसे कमल को पर घिरते देखा है, यानी जो तुहित कण है वो कैसे, मानसरोवर में कमलों पर उसकी वर्षा को, बूंद को, सुनहरी सुवर्ण बूंद जैसे दिखती है, वो कहाँ, तो मैंने कमलों पर उसे घिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग यानी बड़ा, गिरते देखा है। ओके, छोटी बड़ी कई झीलें हैं और इस हिमालय में छोटी बड़ी कई अनेक झीलें हैं, यानी सरोवर। उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल नील सलील का अर्थ होता है पानी, सलील का अर्थ होता है पानी। श्यामल यानी काला जैसा, नीला यानी नीला जैसा,
पानी कैसा है तो श्यामल यानी थोड़ा काला है और नीला है। सलील यानी पानी। मैं समतल देशों से आकर, समतल देशों से यानी मैदानी प्रदेश, समतल देश यानी मैदानी प्रदेशों से आकर यानी आकर पावस की उमस से आकुल। समतल प्रदेशों से जो पावस, पावस यानी वर्षा की उमस से, वर्षा आने से पहले उमस जो गर्मी यानी जो बफाटो थाय ने આપણે એને કહે છે उमस से आकुल हो जाते हैं, यानी गर्मी से आकुल हो जाते हैं। तिक्त मधुर, तिक्त यानी तीखा, मधुर तिक्त और तीखा मधुर। 20 तंतु खोजते, 20 तंतु खोजते, कौन दे 20 तंतु यानी कमल नाल, कमल के तंतु। 20 तंतु यानी कमल के तंतु तिक्त और मधुर हैं, तीखे भी हैं और मधुर भी हैं। ये कमल के डंडों को खोजते हंसों को मैंने तीरते देखा, यानी तैर रहे हैं हंसों को देखा है। ये हंस क्या कर रहे हैं, मैदानी प्रदेशों से जो उमस आती है गर्मिया से, उससे आकुल होकर वे तिक्त मधुर 20 तंतु खोजते हंसों को हमने तीरते देखा है, बादल को हमने गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात, ऋतु वसंत का सुप्रभात यानी वसंत ऋतु के जो सुप्रभात है, सुबह है। मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल यानी पवन बह रहा था। सलील और अनिल देखना बह रहा है। बाल अरुण की मृदु किरणों थी, बाल अरुण है शुभ, बाल अरुण यानी सूर्य, बाल यानी अरुण, बाल अरुण तो अरुण यानी सुबह का सूर्य है ना, सुबह कोमल तड़को कहीए छे આપણે। मृदु किरण कोमल किरणे, कोमल किरणे अगल अगल बगल સ્વર્ણભાર શિખરથી, એની જે કિરણો આવે છે અગલ બગલ એટલે આજુબાજુ કે સ્વર્ણ આભા એટલે કે સોનાની જેવી આભા હોય, સોને કી આભા જેવું ચમકતા હોય તેવા શિખરોથી, આ જે શિખરો છે એ કેવું જાણે સોનાથી જ હોય એવા ચમકી રહ્યા છે। एक दूसरे से विरहित हो रहे हैं, एक दूसरे से विरहित हो रहे हैं, अलग अलग रहकर ही जिनकी सारी रात बितानी होती। હવે આગળનું વર્ણન કરે છે, અહીંયાથી વર્ણન અલગ બને છે। એક दूसरे से विरहित, એક दूसरे એટલે પોતાને વિછડી ગયા છે, વિરહિત એને વિરહવા દે। अलग अलग रहकर જેમણે આખી રાત અલગ અલગ, રાત સારી રાત બિતાની હોતી है। ચકવા ચકવીની વાત છે, જેમણે આખી એટલે પાછળથી કહે છે કે કોણ, એક दूसरे से विरहित એવા એકબીજાથી હંમેશા અલગ રહેવાનું, અલગ અલગ રહેકર जिनको अलग अलग રહીને આખી રાત વિતાવવાની છે। નિશાકાલ કે ચીર અભિશાપિત, નિશા એટલે કે લાંબા સમયથી, નિશાકાલ લાંબા સમયથી, નિશાકાલ અને રાત્રિકાલ કે ચીર અભિશાપિત, આ જે સાપ આપેલો છે ચીર અભિશાપિત, અભિશાપિત જે સાપ દિયા ગયા वो, ચીર એટલે લાંબા સમયથી, નિશાકાલ એટલે રાત્રિનો સમય, નિશાકાલ રાત્રિ કા સમય। બેબસ ઉન ચકવા ચકવી, હવે આ ચકવા ચકવી કેવા છે, બેબસ છે, એમને સહન કરવાનું છે, એટલે કે એમને આપેલું છે કે શ્રાપ આપેલો છે કે તમારે આખી રાત માત્ર એકબીજાથી અલગ અલગ રહેવાનું છે અને એ રીતના વિતાવવાનું છે। બંધ હુઆ ક્રંદન, એમનું જ્યારે ક્રંદન છે, વિરહનું જે ક્રંદન છે એ બંધ થાય। ફિર ઉનમે ઉસ મહાન સરોવર કે તીરે, એમનું ક્રંદન બંધ થાય, બંધ હુઆ ક્રંદન ફિર ઉનમે ઉસ મહાન સરોવર કે તીરે, આ જે મહાન સરોવર છે એ તીરે એટલે એના કિનારે, શેવાલો કી હરિધરી, જ્યાં સરોવરમાં શેવાલ ઉપરને જે લીલી લીલ હોય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, શેવાલો કી હરિધરી, એટલે કે શેવાળોની જાણે કે શેતરંજી પથરાયેલી હોય તેવી હરિદરી, એટલે કે લીલી લીલી દરી એટલે કે બિછાવેલું છે એમ કહેવા માંગે છે। પ્રલય કલહ છેડતે દેખા હૈ, પ્રલય કલહ એટલે કે મેં એમના વચ્ચે શું છે, કલહ જોયો છે। બાદલ કો ઘીતે દેખા હૈ, હવે ચકવા ચકવીનો કટાક્ષ કર્યો છે કે એમને આ શાપના લીધે જે મનોહર રાત છે એમાં એમણે અલગ રહેવું પડે છે, એને આખા આ સાપ છે ચિરકાલીન છે અને એ રહેવું પડે છે જ, એટલે શેવાલોની હરિધરી, આવું કેવું મસ્ત મજાનું વાતાવરણ છે, પણ એમણે આખી રાત અલગ રહેવું પડે છે અને સવારે એ પાછા જ્યારે મળે છે ત્યારે શું કરે છે, એકબીજાને પ્રણય કલહ, પ્રણયનો કલહ કરે છે એવું વ્યંગ્ય આપતા સાથે કહે છે। કેટલાક મહત્વપૂર્ણ શબ્દોને પણ આપણે સમજી લઈએ તો સારું, ચલો તેને પણ સમજી લઈએ। અમલ ધ્વલ, જો અમલ એટલે ધ્વલ, ધ્વલ એટલે ઉજ્જવલ, સફેદ ઉજ્જવલ, ધ્વલનો અર્થ થાય છે સફેદ ઉજ્જવલ, અમલ એટલે નિર્મલ। શિખર એટલે કે પર્વતની ઉપરની ચોટી, તુહિન બર્ફ, તુહિનનો અર્થ છે બર્ફ, પાવસ પણ કહીએ છીએ। તુંગ એટલે ઊંચા, તુંગ એટલે ઊંચા, સલીલ એટલે પાણી અને જલ બંને શબ્દ છે। સમતલ દેશ એટલે કે મેદાની ભાગ, જ્યાં જમીન કેવી છે એકદમ સમતલ હોય એટલે એને આપણે મેદાની પ્રદેશ કહીએ છીએ। અમસ
અથવા ઉમસ કહે છે. ઉમસ તો ગરમી. બીજતંતુ એટલે કમલનાળ છે. કમળની જે નીચેની દંડી હોય છે, દાંડી હોય છે, એને કમલનાળ કહેવામાં આવે છે. અને કમલદંડ जिस पर कमल का फूल એટલે કે આ દાંડી પર જે આખું કમળનું ફૂલ ઊંઘે છે એટલે ટકેલું હોય છે તેને કહેવાય છે. તીરના એ તેરના હોતા. અનિલ અને પવન ફરી આવે છે. અનિલ પવનનો શબ્દાર્થ એટલે કે પર્યાયવાચક શબ્દ આપણા માટે મહત્વ છે. બાલરુ એટલે કે સવારનો સૂર્ય. સવારના સૂર્યને આપણે કહીએ છીએ બાલરુ. બરાબર. सुबह का लाल सूर्य. स्वर्णाभि सोने जैसी चमक. स्वर्णाभि यानी सोने जैसी चमक. आभा आभि का अर्थ चमक. विरहित होना मुहावरो થઈ ગયો. विरहित અને बिछड़ना अलग होना. चिर अभिशापित જે સદા કે लिए. चिर अभिशापित शब्द समूह માટે. चिर अभिशापित जो सदा के लिए સાપ ગ્રસિત હો. ક્રંદન એને ક્રંદન એટલે કરુણારૂપી રંદન. કરુણારૂપી એટલે કરુણાपूर्ण रुदन છે એને क्रंदन કહેવામાં છે. शैवाल એટલે जल में होने वाली उत्पन्न होने वाली घास. દરી એની બિછોના યા બિસ્તર કહીએ છીએ. દરીનો અર્થ છે બિછોના, જે પાથરવા માટેનું દરી. બિસ્તર પણ કહીએ છીએ. પ્રણય કલહ એની પ્રેમપૂર્ણ, આ જે પ્રેમપૂર્ણ કલહ અને ઝઘડો કહ્યો. હવે નિમ્નલિખિત શબ્દોનો પ્રશ્ન જવાબ જરૂરથી ફરી કહું છું. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે કમેન્ટમાં લખવાનો છે અને વિડીયોને હાઇપ કરવાનું ભૂલશો નહીં મિત્રો. कवि ने अमल धवल गिरी के शिखर पर किसको धीरते देखा है? सूर्य को, बादल को, चंद्र को. तो बधाना प्रश्नों जवाब आवे छे कयो? बादल को. कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ गिरते देखा है? स्वर्ण कमलों पर, बादलों पर, फूलों पर कि हरिदरी? तो क्या आवशे? क. આપણે ક્યાં આવે છે? ક પર આવે છે. स्वर्ण कमलों पर. तीजो प्रश्नની વાત करो. जब बादल को घिरते देखा है तब किस ऋतु का प्रभाव था? वर्षा ऋतु को, हेमंत, वसंत और तीसरा है शिशिर ऋतु. અહીંયા આપણને બે જ ઋતુનું વર્ણન છે તો આપણને વિકલ્પ શોધતા વાર નહીં લાગે. બરાબર. બે જ ઋતુનું વર્ણન છે કે વર્ષા ઋતુ ને એક વસંત ઋતુ છે. એમાં ખાસ આપણને ખબર છે વધારે કોનું છે? વસંત ઋતુ. ખાલી વર્ષા તો માત્ર ઉલ્લેખ પુત્ર છે તો શિશિર નહીં આવશે, હેમંત નહીં આવશે, તો આપણું કોઈ આવે? માત્ર એક આવે છે વસંત ઋતુ. वसंत ऋतु. तीजो चौथो प्रश्न. कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा? मछलियों को, हंस को, बगलों को और भैंस को. હવે આ પ્રશ્ન પર એવો જ છે, બગલો નહીં આવશે, ભેંસ બી નહીં આવશે, મછલી બી નહીં, તો કિસકો? હંસનો ઉલ્લેખ મળે છે એટલે હંસ को. આ ઇઝી પ્રશ્ન છે એટલે આને તો તમારે કમેન્ટ કરવો જોઈએ. પ્રસ્તુત કવિતા કિસ દૃશ્ય છે અધિક મહત્વપૂર્ણ? એને જે આ કવિતા આપી છે કેમ મહત્વની છે? बादल को घीते देखा है कविताમાં પ્રકૃતિ કે સૌંદર્ય વર્ણન કે દ્રશ્ય છે એટલે કે પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય. हिमालय यात्रा, हिमालय दर्शनનું જે ચિત્રણ છે એના માટે મહત્વપૂર્ણ છે. इस कविता का रचनाकाल क्या है? जो प्रश्न પૂછાયો ને, પ્રશ્ન આ રીતના પૂછે છે કે बादल को घीरते देखा कविता बादल को इस कविता का रचनाकाल કે આવા પ્રશ્નો તો આપણને હવે રચનાનો સમય કયો છે એ કયો છે? રચનાનો સમય છે બાદલ કો ઘીરતે દેખા કવિતા, એ સમય છે વર્ષા ઋતુ. એટલે કે આ રીતના પૂછ્યું કઈ ઋતુનું હોય તો આપણને યાદ આવે, પણ રચનાકાલ પૂછ્યું એટલે આપણને સમજમાં તકલીફ રહે. જો વાંચ્યું નહીં તો આવડે નહીં. રચનાકાલ કયો છે? વર્ષા ઋતુ અને વસંત ઋતુ. આ બંનેનું આમાં વર્ણન આમ તો જોઈએ તો આપણને બંનેનું વર્ણન અંદર મળી જાય છે. પાવસ ઋતુ અર્થાત વર્ષા ઋતુ. વર્ષા ઋતુ અને વસંત ઋતુનું આપણને વર્ણન મળે છે. कवि ने कमल को किस रंग का बताया? कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? कमल को सुनहरे यानी स्वर्णाभि कया? सोना जेवुं कमल कह्युं छे ने बूंद केवी? तो बूंद હવે मोती जैसी. प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? बादल को घीरते देखा कविता में कवि ने हिमालय, मानसरोवर, पर्वत शिखरों के परिवेश એટલે વાતાવરણ. પરિવેશનો અર્થ છે વાતાવરણ. બરાબર. પરિવેશનો અર્થ વાતાવરણ એટલે કે એમાં જો વાતાવરણ આમ જોવા જોઈએ તો મોટા પ્રશ્નની અંદર કવિતા મેં કવિને કિસકા તો પરિવેશ એટલે વાતાવરણ. તો હિમાલય દર્શનનું જેટલું વાતાવરણ છે એ બધું આવી જાય. ઉમસવાળું, પછી ગરમી બફાટ મેદાન પ્રદેશમાંથી જો ઉપર આવે છે એનું પણ વર્ણન છે. તો એ બધી જ રીતે આપણે જોઈએ તો એનું વર્ણન કરેલું જોવા મળે છે.
પછી 5-6 વાક્યના પ્રશ્નો છે. એમાં કવિતા में कवि के सौंदर्य कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता वर्णन એટલે આખો હિમાલય દર્શનનું વર્ણન કરવાનું આવી જાય. कवि ने किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है. किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया गया है. कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए. तो આ મોટો પ્રશ્ન છે. પછી આશય સ્પષ્ટ કીजिए. તો આ એક મહત્વનું છે. बाल अरुण की मृदु किरणें थी अगल बगल स्वर्ण आभा शिखर थे. તો એક વાક્ય બે વાક્યમાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછી શકે. બે વાક્યમાં તો આપણને પ્રશ્નનો જવાબ પૂછાય એવા છે. આવો પ્રશ્ન હશે તો આપણને અઘરું લાગે. ચલો હવે આમાંથી કેટલાક મહત્વપૂર્ણ શબ્દ જે આપણે વ્યાકરણ માટે ખરવાનો. એક તો ધવલ છે. ધવલનો અર્થ સફેદ, ઉજ્જવલ અને શ્વેત. એક ધવલ. शिखर एक है गिरी के शिखर बराबर. गिरी के शिखर में पर्वत के सबसे ऊपर की चोटी बराबर. शब्द समूह गिरी के शिखर तो पर्वत. गिरी एटले पर्वत. पर्वत के सबसे ऊपर की चोटी इसे हम शिखर कहते हैं. शब्द समूह माटे एक थયું. પછી બીજું अमल ध्वल बराबर. जिसमें मल ना हो. अमल ध्वल अमल जिसमें मल ना हो यानी मेल ना हो तो એને निर्मल कहीए છીએ. પછી મોતી જैसे तो मोती जेवा. शीतल तुहिना. तुहिन एक शब्द है. तुहिन એટલે બરફ. हिम तुहिन. शीतल कण जो तुहिन बर्फ बराबर. तुहिन એટલે બરફના કણો. हिम કહીએ છીએ આપણે. हिम કહીએ છીએ ખાસ તો બરફને પણ हिम. तुहिन શબ્દને સીધો અર્થ થાય हिम. પાવસ એટલે વર્ષા ઋતુ. સ્વર્ણિમ. સ્વર્ણિમ એટલે સોના જેવું. આપણે કહીએ છીએ સ્વર્ણિમ સોના જેવું. પછી કમલો પર ગીતે દેખા. માન સરોવર. આ માન સરોવર શું છે? જો હિમાલય પર સ્થિત એક પવિત્ર झील. શબ્દ સમૂહ માટે માન સરોવર. હિમાલય પર સ્થિત પવિત્ર झील. તુંગ હિમાલય. તુંગ એટલે ઊંચો. કંદે હિમાલય ને કંદા. પછી શ્યામ નીલ. પેલું શ્યામ એટલે કાળો જેવું. નીલ એટલે સલીલ. સલીલનો અર્થ થાય છે नील में समतल. देश में आकर. હવે સમતલ સલીલ આ પણ એક મહત્વ. સલીલ એટલે જલ. સમતલ એટલે મેદાની પ્રદેશ. આ આકર એને આ આકરીને આવીને. પાવસ કી ઉમસ. પાવસ એટલે વર્ષા ઋતુ. ઉમસ એટલે જે વર્ષા આવવાની પહેલાંનો સમય. ઉમસ જે ગરમી થાય છે એને બફારો થાય ને ઉમસ. સે આકુલ. આકુલ એટલે વ્યાકુળ થવું. એક થયો શબ્દ. પછી તિક્ત. તિક્ત એટલે તીખું અને મધુર. બીસ તંતુ કમલદાન ખોજતે. हिंसों को तरते. પછી बादल को घिरते देखे. चलो હવે ઋતુ વસંત કા પ્રભાવ. અહીંયા આટલું જે ઉપરનું વર્ણન છે હવે સમજી લો 2 ઋતુ છે આપણી પાસે. આ ઉપરનું જેટલું પણ છે એવું વર્ષા ઋતુનું વર્ણન. પછી નીચે જે અહીંયાથી શરૂ થાય છે ઋતુ વસંત કરતાં અહીંયા વર્ષા ઋતુનું વર્ણન છે. અનિલ. અનિલ એટલે પવન છે એને કહીએ છીએ. બાલ અરુણ થઈ ગયું. આપણે એ પણ કહીએ સ્વર્ણ આભા. આ સ્વર્ણ આભા છે. સોને જેસી આભાવાલા શબ્દ સમૂહ થયો. શિખર આપણે પહેલું કહીએ પર્વતની ઉપરની સૌથી ઉપરની ચોટી એને કહીએ છીએ. એક દૂસરે કે વિરહિત. ભલે અલગ અલગ. રાત બિતાની અભિશાપિત. નિશાકાલ એટલે રાત્રિનો સમય એ પણ શબ્દ માટે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. ચીર અભિશાપિત છે जिसे लांबा समय. चीर अभिशापित है जिसे साप मिला है वो. निशाकाल रात्रिનો સમય. સેવાલ પાણી કે ભીતર કી ઘાસ થાય છે. ક્રંદન એટલે રુદન કરવું તે. ક્રંદન વિરહની અંદર ક્રંદન કરે છે તેની વાત છે. સેવાલ એ વાત થઈ ગઈ છે. મહાન સરોવર. જો મહાન સરોવર છે તીર્થે. આ મહાન સરોવરની વાત છે. પછી જોઈએ પ્રણય ઘીરતે દેખે. ચલો આટલા મોટા ભાગના પ્રણય. કલહ એટલે કરવું તે. પ્રણય કલહ. હવે આમાંથી કેટલાક શબ્દ આપણે જોઈ લઈએ. તેમાં ઉપસર્ગની અંદર ઉપસર્ગની વાત કરીએ તો આકુલ. જો આકુલ. આકુલ ક્યાં છે? ઓકે અનિલ નહીં છે આકુલ. જો આકુલ છે ને કુલ બરાબર. આ કુલની અંદર આકુલ એટલે આ ઉપસર્ગ છે કુલ. પછી સુપ્રભાવ. સુપ્રભાવની અંદર પણ આપણો પ્ર સુ અને પ્ર અને ભાવ 3 શબ્દને થાય છે. ક્યાં છે સુપ્રભાવ?
ઓકે, હિમાલય, સમતલ, પાવસ થઈ ગયું છે, આકુલનું થઈ ગયું, આકુલ એક ઉપસર્ગ મળે છે. પછી બે જ છે, ચલો આકુલ એક થઈ ગયું. સુપ્રભાવ, જો સુપ્રભાત છે, સુપ્રભાત છે, સવારની પ્રવરની વાત કરે છે, બસ સુપ્રભાત છે. તો આટલા કેટલીક મહત્ત્વપૂર્ણ જે વ્યાકરણ હતું મને લાગ્યું એ મેં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જરૂરથી વિડીયો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને વિડીયોને ખાસ કરીને મિત્રો હાઇપ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી લઈએ રજા. જય હિન્દ, જય ભારત. કમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં મિત્રો.